Thank you, Dr. Sahu. It's a very nice day today to welcome Yoon of South Korea as a chief guest. I welcome you, sir. Before I proceed, I would like to say something about South Korea, as I know from my little knowledge. If we go to the history, after 1950, the war between South and North Korea, the South Korea already devastated to a large extent. But due to support from United Nations and America, it has returned to its original state. But because of its students, because of its teachers, because of its individuals, all people, all societal sector gathered together in a single mission to improve the South Korea. So see, today South Korea is at the top point, with the fourth largest economy of Asia, and having a number of vehicle industries like Hyundai and Samsung everywhere. Everywhere it is everywhere. So thanks to all the societal individual of South Korea. So we are very fortunate to have such a guest from South Korea, Yoon, to this annual day. I hope my students and all the faculties of Department of Botany will be eagerly listen to Yoon. Now it's over to Yoon sir to present his talk as a motivational talk or inspirational talk to our students, so that they are motivated to act accordingly. Thank you. All the students are requested to mute themselves. All the students are requested to mute themselves, otherwise I will move them out. No background sound, pin drop silence, right? Okay. Now over to you, sir. I will start. Yes, please. Okay. I will share your PPT. I will share your PPT, and we will move. I will introduce myself. Okay. Please. Okay. Very good. I am teacher Yoon Jung-yeon of South Korean High School. I haven't used English for 30 years, so it's hard to listen and talk. However, writing and reading are possible. I hope you understand my situation. I will proceed with the lecture in Korean. You can look at the English on the screen and understand my intention to speak. I am going to start the lecture now. Please show me PowerPoint. Show me PowerPoint, my PowerPoint. Okay, please. Just a minute. Okay. Okay. I will start. Yes, please. Okay. 도전과 노력에 대해서 이야기하겠습니다. Next. 간단한 자기소개를 하겠습니다. Next. 저는 한국에서 고등학교 교사로 근무하고 있습니다. 주요 수상 경력은 한국 공무원 중에서 받을 수 있는 최고훈장인 홍조근정훈장을 수상했고 2020년 글로벌 프라이즈 글로벌 교사상 탑10 파이널리스트입니다. 넥스트. 저는 30년 교직 생활 중 29년을 농어촌에서 근무했습니다. 제가 근무하고 있는 농어촌에 위치한 정남진산업고 학교 전경사진입니다. 넥스트. 학생 교육 환경에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 전라남도 농어촌에 소재하고 있는 특성화 고등학교는 입학 당시 중학생 성적이 대부분 80에서 100%에 해당되는 하위권의 학생들이 입학합니다. 자동차과에 입학한 학생들 대다수가 자동차과에 흥미를 느껴서 입학한 것은 아닙니다. 넥스트. 농어촌 소재의 특성화 고등학교 학생들은 기초학력도 저조할 뿐만 아니라 공부를 하려는 의지가 파격하고 패배의식에 젖어 있으며 의욕을 상실한 경우가 대부분입니다.
학교 생활과 인생의 뚜렷한 목표 의식이 없어서 학교 생활이 매우 불안정하고 흥미를 가지지 못해 결석이나 무단 결과, 무단 조퇴 등이 많은 편입니다. 넥스트. 기초생활수급자, 차상위계층, 조선가정, 이혼가정, 소년, 소녀 가정, 보호관찰 대상 등 사회취약계층과 결손가정 학생들이 많고 생활 환경이 극히 열악한 편입니다. 학생 가족들의 생활비 일부와 학교 다니는 경비를 마련을 위해 다수 학생들이 학교 후에 아르바이트를 하고 있는 실정입니다. 아무런 기술 없이 졸업하면 가난의 대물림이 하는 경우가 대다수입니다. 넥스트. 30년 동안 교육 주안점에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 학생들의 생활 환경이 곤란하기 때문에 기술 습득을 위한 학원을 다닐 만한 여력도 없고 시골이라서 학원도 없어서 공교육을 통한 학교 교육만으로 해결해야 했습니다. 농어촌은 사회 취약계층도 많고 학교에 의지하는 학생들이 많아서 더욱더 학교 교육이 중요했습니다. 넥스트. 이러한 해결 방법으로 첫째, 기초 학력 부족으로 공부에 대한 열의가 부족해서 공부와 기술 습득을 해주는 방안으로 방과 활동과 동아리 프로그램을 이용했습니다. 둘째, 자기중심적 사고에서 벗어나 배려하고 나누는 더불어 사는 인성교육을 위해 학교와 지역사회에 연결한 봉사활동을 실시했습니다. 넥스트. 나의 지도 방법을 소개하겠습니다. 먼저 컴퓨터 지도 방법에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 내가 근무하고 있는 학교는 상업과가 있습니다. 오후 5시가 되면 상업과 교사들은 퇴근을 합니다. 상업과도 방과 후에 상업과 학생들을 가르칩니다. 방과 후 자동차과 학생들에게 컴퓨터를 가르쳐 주라고 상업과 교사들에게 부탁할 수가 없습니다. 오직 자동차과 자체적으로 해결해야 했습니다. 넥스트. 나는 컴퓨터 컴맹입니다. 컴퓨터를 잘 다룰지 모릅니다. 문서 작성할 때마다 젊은 선생들에게 물어봅니다. 비록 내가 컴퓨터를 모르지만 한국에서 내 제자들이 컴퓨터 자격증을 가장 많이 취득하게 한 방법을 설명하겠습니다. 넥스트. 내가 근무하고 있는 고등학교는 학생들이 기술을 배우는 학교입니다. 기술을 배우는 것이 우선입니다. 정규 교육 과정은 거의 모두 기술을 배우는 과목입니다. 물론 컴퓨터 교육 과목도 있지만 배우는 시간이 적습니다. 현대 사회를 살아가는데 컴퓨터를 잘 다루어야 합니다. 그래서 학생들에게 꼭 필요한 워드, 엑셀, 파워포인트를 방과 후에 가르쳤습니다. 넥스트. 내가 컴퓨터를 모르기 때문에 학생들에게 컴퓨터 문서 작성법을 설명해 줄 수가 없습니다. 그래서 학교 수업이 끝나고 방과 후에 학생들을 컴퓨터실에 모읍니다. 학생들은 자기가 잘하는 부분을 질문했습니다. 어떤 학생은 표를 잘 만들고 어떤 학생은 수식을 잘합니다. 그리고 어떤 학생은 워드를 잘합니다. 어떤 학생은 파워포인트를 잘합니다. 나는 학생들이 잘하는 부분을 서로 모아서 워드, 파워포인트, 엑셀 하는 방법을 완성시켰습니다. 넥스트. 학생마다 잘하는 항목이 분명히 있습니다. 컴퓨터를 잘하는 부분을 가지고 있는 학생이 잘 모르는 학생들에게 설명해 줍니다. 이렇게 해서 선두 학생이 완전히 워드, 파워포인트, 엑셀을 완성합니다. 그 다음 선두 학생이 피라미드 형식으로 다른 학생을 지도했습니다. 교사이지만 내가 잘 알지 못하기 때문에 학생들에게
설명해 줄 수가 없습니다. 학생이 학생들에게 설명을 해 주었습니다. 교사인 나는 학생 관리만 잘하면 되었습니다. 넥스트. 포토샵 지도 방법에 대해서 이야기하겠습니다. 포토샵은 특별하게 지도했습니다. 넥스트. 포토샵은 아는 학생이 없었습니다. 학생들이 꼭 배워야 하고 포토샵 자격증을 취득하기 위해서는 연습을 해야 했습니다. 내가 근무하는 학교는 상업과가 있습니다. 상업과에서 상업과 학생들이 포토샵을 배웁니다. 포토샵을 자격증 취득한 여학생이 있었습니다. 그 여학생이 자동차과 남학생과 친구였습니다. 그래서 여학생에게 자동차과 남학생에게 포토샵을 가르쳐 주라고 부탁을 했습니다. 넥스트. 여학생이 학생이라서 학생들을 가르치는 방법을 모릅니다. 내가 여학생 옆에서 학생들을 가르치는 방법을 도와주었습니다. 포토샵을 남학생이 배웠습니다. 이렇게 해서 자동차과 학생들이 3년에 걸쳐서 40명이나 포토샵 자격증을 취득했습니다. 방법이 없으면 포기하지 않고 방법을 스스로 찾았습니다. 넥스트. 이렇게 학생들을 교육시켜서 한국 전체 고등학교 중에서 컴퓨터 자격증을 제일 많이 취득하게 했습니다. 넥스트. 또한 학교 교육에서는 학생들이 스스로 할 수 있는 능력을 키우는 것이 중요합니다. 즉 학교는 학생들에게 낚시하는 방법을 가르쳐 주는 것입니다. 고기를 낚아서 학생들에게 주는 것이 아닙니다. 고기를 낚아서 학생들에게 주는 교육을 해서는 안 됩니다. 넥스트. 교사는 학생들의 능력을 발견해주고 키워줘야 합니다. 기업도 마찬가지입니다. 사원들의 능력을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 만들어 주어야 합니다. 회사 사원의 발전이 회사의 발전과 직결적으로 연결되기 때문입니다. 넥스트. 교사는 모든 것을 다 알고 학생들에게 교육한다는 것은 불가능합니다. 교사가 알지 못하면 방법을 찾아서 학생들을 가르쳐야 합니다. 방법이 없으면 방법을 찾으면 됩니다. 내가 컴퓨터를 모른다고 해서 방법을 찾지 않았다면 아마도 내 제자들은 컴퓨터 사용법을 모르고 졸업을 했을 것입니다. 나는 방법을 스스로 찾으려고 노력과 생각을 남들보다 많이 했습니다. 그리고 어려운 난관이 있더라도 극복을 했습니다. 그 방법을 찾아서 포기하지 않고 꾸준히 추진했습니다. 넥스트. 관성어 중에는 코이라는 물고기의 삶이 아주 특이합니다. 이 물고기가 작은 어항에다 키우면 5에서 8cm 밖에 자라지 않지만은 커다란 수족관이나 연못에 놓아주면 15에서 25cm까지 자랍니다. 그리고 강물에 방류하면 90에서 120cm까지 성장하게 됩니다. 같은 물고기지만 어항에서 기르면 피라미드만하게 자라고 강물에 놓아주면 대어가 되는 신기한 물고기입니다. 이를 두고 사람들은 코이 법칙이라 합니다. 넥스트. 주변 환경과 생각 크기에 따라 엄청난 결과의 차이를 만들 수 있다는 코이 법칙. 자신의 무대를 어항이라 생각하지 않고 강물이라 생각해서 꿈의 크기를 키운다면 우리 인생도 달라집니다. 넥스트. 코이 법칙에서 보듯이 당신은 당신 제자들을 작은 어항에 자라게 합니까? 아니면 수족관에서 자라게 합니까? 강물에서 자라게 합니까? 미래를 준비하는 학생들의 꿈은 당신은 어떻게 키워주고 있습니까? 넥스트.
자동차와 건설기계를 가르쳤던 방법에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 실습 장비 부족과 많은 학생들을 교육할 수 없는 어려움을 해결하기 위해 정기 수업 시간이 끝난 후에도 매일 밤 10시까지 1년 내내 학교 교실과 실습장을 개방해서 생활이 어려운 학생들이 아르바이트가 끝난 후에 학교에 와서 기능 연마와 공부도 할 수 있게 했습니다. 배우고자 하는 동아리 프로그램을 노테이션으로 순번을 정해서 운영함으로써 장비 부족과 학생 교육 썰림 현상을 방지했습니다. 넥스트. 많은 학생들이 동아리 프로그램에 참여했고 학생들이 적성에 따라 희망하는 동아리 프로그램 수가 많아서 동시에 많은 학생들을 지도할 수가 없었습니다. 공부하는 방법만 가르쳐주고 학생들끼리 스스로 이론과 실습을 공부하는 방법을 선택했습니다. 다양한 프로젝트 수업을 실시하여 스스로 학습을 할 수 있는 능력을 키워주었습니다. 여러 가지 동아리 프로그램을 참여를 통해서 학생들이 좋아하는 분야를 스스로 발견하고 진로를 선택하게 했습니다. 넥스트. 기능이 우수하고 학습이 빠른 학생들을 선도 학생으로 선발하여 선도 학생들을 먼저 지도했습니다. 선도 학생들이 학습이 모두 끝나면 동아리 프로그램 부서별로 피라미드 형식으로 다른 학생들에게 기술과 학습을 전수시키고 기술별 자격증별로 소그룹으로 만들어서 공부하게 했습니다. 넥스트. 취업 동아리, 기능 영재반 동아리, 각종 자격증 동아리, 자동차 정비, 농기계 정비, 용접, 건설기계 정비, 지게차, 굴삭기, 로더, 롤러, 불도저, 기중기, 모터그레이더, 문서신문사, 워드, 파워포인트, 엑셀, 액세스, 포토샵, 모스, ICD에 3D 스캐너, 캐드 등의 프로그램을 만들어서 매일 14시간 학교에서 지도했습니다. 매일 밤 10시까지 토요일과 여름 겨울방학 중에도 방과 활동을 운영하여 학생들에게 기술을 익히도록 하였습니다. 넥스트. 학생들에게 다자격증을 지도한 결과 자격증을 취득하게 했으며 학생들 적성에 적합한 직업을 가질 수 있도록 직업 진로 선폭을 넓게 해줬습니다. 학생들 인당 평균이 4개에서 17개 자격증을 취득하였고 2009년 고성실업고 1인당 평균 11.5개, 2012년 장흥실업고 1인당 평균 11.7개, 2017년 정남진산업고 12개, 2018년 정남진산업고 1인당 평균 7.9개, 2019년 정남진산업고 1인당 평균 7.7개를 취득하게 했습니다. 넥스트. 공모에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. (10년) 전까지는 학생들이 자격증과 기술을 배우기 위해서 아르바이트를 많이 했습니다. 왜냐하면 자격증을 취득하기 위해서는 많은 돈이 필요했습니다. 가정에서 기술을 배우는데 다 지원을 해줄 수 없기 때문에 자격증 취득하기 위해서 학생 스스로 아르바이트를 많이 했습니다. 이런 것이 안타까워서 10년 전부터는 외부 기관에 공모를 통하여 돈을 가져왔습니다. 넥스트. 그래서 장학재단에 직접 편지를 했습니다. 학교 실정을 이야기하고 학생들에게 지원해 주라는 내용을 편지를 썼습니다. 2010년부터 이렇게 해서 공모 금액으로 받는 돈이 63만 달러입니다. 정말 큰 돈을 공모 사업으로 받았습니다.
공모의 선정에 받은 돈을 학생들 방과 후 활동에 모두 사용했습니다. 내가 한국에서 유명한 교사가 된 이유도 여기에 있습니다. 넥스트. 교육 성과에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 다섯 번의 전국 고등학교 최다 자격증 취득 지도와 6번의 전국 고등학생 최대 자격증 취득 지도를 했습니다. 4명의 대한민국 인재상 수상 지도를 했습니다. 대한민국 인재상은 전국 고등학생 180만 명 중에서 각 분야에 뛰어난 인재 50명을 선정해서 주는 상입니다. 한국에서 최다 기술 교육을 실시했습니다. 넥스트. 봉사활동에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 학생 인석 교육 차원에서 봉사활동 동아리를 조직하고 활용했습니다. 방과 후 프로그램을 통해 얻는 재능으로 봉사활동을 실시하여 사회와 학교 교육을 통한 인성 지도를 했으며 자신이 가지고 있는 재능이 쓸모가 있다는 사실을 학생들 스스로 체험해 볼 수 있는 기회를 제공하였습니다. 한국에서는 봉사활동을 교육적 차원에서 정규 교육 과정에 포함되어 있으며 봉사활동이 매우 활성화되고 있습니다. 넥스트. 2005년부터 지역 아동센터 370명, 양로시설에서 1000명의 어르신들에게 봉사활동을 실시했습니다. 또한 학교에서 배운 영접으로 농어촌의 고장난 시설물에 대해서 영접 봉사도 실시하였고 농어촌 일선 돕기 봉사활동도 실시하였습니다. 수업이 끝난 후에 5시 이후는 학교에서 봉사활동을 강제할 수 없고 학생 스스로 봉사활동을 하였습니다. 오케이. 히어. 재능 나눔 동아리 회원들과 동아리가 장관상 14개와 65개의 도지사상과 교육감을 수상했습니다. 특히 대한민국 나눔 국민대상에서는 전체 140명의 수상자 중 중고등학교에서는 유일하게 혼자 수상했습니다. 한국에서는 중고등학교 중에서 최고 동아리인과 동시에 최다의 봉사활동 수상 경력을 보유하고 있습니다. 넥스트. 학생들과 소통 방법에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 사람 마음을 얻는 것은 매우 힘듭니다. 학생들의 마음을 얻기 위해서는 교사가 진실된 행동을 보여야 합니다. 넥스트. 나는 취업정보, 학생들에게 도움이 되는 신문기사 등을 스크립해서 학생들에게 보여주면서 상담을 했습니다. 인터넷이 대중화되면서부터는 신문기사를 블로그에 탑재하여 학생들에게 상담을 했습니다. 학생들 적성에 알맞은 취업 공고문을 보여주면서 학교 다닐 때 어떻게 계획을 세우고 자격증 준비를 해야 하는지 가르쳐 주어서 목표 설정을 정확하게 해 주었습니다. 넥스트. 만약 학생들이 목표 설정을 하면 목표를 달성하기 위해서 열심히 노력을 하고 방황을 하지 않습니다. 넥스트. SNS를 이용하여 학생들이 관심사를 파악하여 상담을 이용했습니다. 주중, 주말, 방학 때 수시로 학생들에게 전화해서 어려움을 확인하고 모르는 문제를 가르쳐 주었고 문자 메시지로 공부 시간과 내용을 확인했으며 진로 방향을 제시했습니다. 주중에도 버스가 일찍 끊어져 집에 갈 수밖에 없는 학생에게도 문자로 공부를 확인했습니다. 넥스트. 1985년부터 경제신문을 구독하여 경제에 대한 시야를 넓혀 산업 전반과 직업 세계를 소개하여 학생들의 취업에 도움을 주었습니다. 직업의 다양성과 진로와
개인 문제 등 많은 대화와 소통으로 나태해지는 마음을 수시로 잡아주었습니다. 성공한 제자들 학교에 초빙해서 성공담 이야기 소개와 롤 모델을 제시했으며 부모가 해주는 역할을 대신에 멘토 역할을 대신 수행했습니다. 넥스트. 주말에는 문자 메시지로 대화를 했습니다. 도움이 필요한 학생들은 언제든지 더 전화하도록 했습니다. 학생들에게 주말에 수시로 전화를 했습니다. 학생들의 어려운 상황을 들어주고 공부 방향을 제시해 주었습니다. 시간이 날 때마다 학생들과 대화를 했습니다. 학생들을 연기를 북돋는 방법에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 사람들은 장단점이 있습니다. 사람들은 남들보다 자기가 잘하는 분야가 하나씩은 있습니다. 학생들에게 장점만 칭찬해주면 장점을 학생들이 자신감을 갖습니다. Okay, here I will speak Korean. 장점 위에도 학생들에게 칭찬 말을 주로 합니다. 칭찬을 하면 정말로 학생들이 자기 자신을 잘한 줄 압니다. 학생들에게 좋은 점을 칭찬해 주었더니 기적처럼 학생들이 변하는 모습을 보았습니다. 넥스트. 조직 운영 방법과 리더십에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 기업도 조직을 운영하는데 여러 가지 방법을 사용합니다. 저 또한 기업체에서 하듯이 학생들에게 여러 가지 조직을 사용했습니다. 위에서 지시하는 라인 조직과 참모를 이용한 참모 조직, 그리고 프로젝트 사안에 따라 조직을 일시적으로 운행하는 프로젝트 조직 등을 사용했습니다. 학생 수준, 자격증 취득 난이도, 리더십이 있는 학생 이용 등 상황에 따라서 운영 조직을 달리했습니다. 넥스트. 저는 학생들에게 불도저처럼 밀고 나가는 보스 스타일과 솔선수범하는 리더 스타일 두 가지를 적절히 섞어서 사용했습니다. 넥스트. 교직 경험 중 모든 학생들 경험을 충족시키지 못해 아쉽지만 Okay. I am sorry. Please continue. Please continue. Okay. Next. 첫째, 나는 교육 환경이 꽤 어려운 시골 학교에서 근무했습니다. 도시보다 농어촌은 생활 환경이 좋지 않을 뿐만 아니라 오랫동안 가족과 떨어져 살아야 했습니다. 둘째, 나는 많은 도움이 필요한 학생들을 교육했습니다. 내 제자들은 조부모와 이혼한 가정에서 자란 저소득층 가정 출신들이라 생활이 너무 어려워 배움을 전념할 수가 없었습니다. 셋째, 내가 가르쳤던 학생들은 성적이 우수한 학생이 아니었습니다. 물론 공부를 잘하는 학생도 있었지만 공부 의지가 부족한 학생들도 많았습니다. 넥스트. 나도 교직 생활을 하면서 30년 동안 남들이 하기 어려워하는 일을 해보았습니다. 많은 도움이 필요한 학생들에게 기술을 가르쳐 주고 인성교육을 시켜서 민주시민으로 성장하게 했습니다. 넥스트. 성과를 이룬 원동력에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 포기하지 않고 끊임없이 도전하는 동전 정신이 강합니다. 변화에 잘 적응하였습니다. 이것이 가장 중요한 요인인 것 같습니다. 선택과 집중을 잘한 것이 두 번째 요인입니다. 학생들 적합한 위치에 잘 투입했고 모든 자원을 집중한 점이 키포인트였습니다. 넥스트. 내년 학기 초에 학생들을 새롭게 만나며 언제나 암담합니다. 3년 동안 마주쳐야 하는 수많은 어려움이 있기 때문입니다. 그래도 입학에서 졸업까지 3년 동안
목표는 언제나 크게 세웁니다. 목표를 크게 세우지 않으면 학생들도 나태해지고 나도 나태해집니다. 넥스트. 나우 경우에도 보시다시피 모든 상황이 불가능한 상황이었습니다. 컴퓨터도 모르고 학생들을 가르쳤습니다. 모든 것은 길이 있습니다. 사람들이 방법을 찾으려고 노력과 생각을 안 할 뿐입니다. 넥스트. 도전하다가 난간에 부딪히면 돌아가면 됩니다. 나무까지는 언제나 2개 이상입니다. 2개 중 한 가지 방법으로 선택하면 됩니다. 언제나 가지 않았던 길에 대해서 궁금증과 후회는 있습니다. 목표에 도달할 수도 있지만 목표에 도달하지 못할 때도 있습니다. 목표에 도달하지 못했지만 목표 근처까지는 갔습니다. I will speak here Korean. 만약 노력을 안 했다면 성취하는 것이 아무것도 없었을 것입니다. 계획은 계획일 뿐이고 시작은 시작일 뿐입니다. 계획을 세우고 노력하지 않으면 어떤 것도 이룰 수가 없습니다. 넥스트. 한국의 발전 원인에 대해서 이야기하겠습니다. 넥스트. 내가 초등학교 다닐 때는 1960년대 후반 이야기입니다. 사람들이 너무나 가난해서 점심을 못 먹는 경우가 많았습니다. 미국에서 밀가루를 원조했습니다. 밀가루로 빵을 만들어서 학생들에게 주었습니다. 점심시간 때는 많은 학생들이 수도가에 갔습니다. 배가 고프니까 물로 허기를 달랬습니다. 넥스트. 나도 태어나서 바나나를 먹어본 기억은 1970년대 후반인 중학교 시절이었습니다. 내가 초등학교, 중학교 시절만 해도 한국은 잘 사는 나라가 아니었습니다. 한국에는 인적 자원 말고는 없습니다. 남들이 잠잘 때 더욱 열심히 공부를 했고 일을 했습니다. 넥스트. 1950년 남북한 전쟁이 일어나서 폐허가 된 상태에서 집도 공장도 아무것도 없었습니다. 아무것도 없는 곳에서 현재 한국의 발전된 모습으로 변했다면 한국은 어떻게 했을까 상상해 보십시오. 넥스트. 오늘날 한국의 모습이 되기까지 70년 동안 한국은 앞만 보고 달려왔습니다. 지금도 한국 학교에서는 밤 10시까지 공부하는 것이 많습니다. 한국의 발전이 하늘에서 뚝 떨어지는 것은 아닙니다. 넥스트. 내가 근무했던 곳 옆에는 포항제철이라는 곳이 있습니다. 철을 생산하기 위해서 사용하는 철과 석탄은 외국에서 수입해옵니다. 단일 공장으로 세계에서 가장 크고 생산성도 세계 제일이고 자동화가 이루어져서 근무하는 사람들도 많이 없습니다. 철을 생산하기 위한 자원 중에서 한국에 있는 것은 사람뿐입니다. 넥스트. 한국의 발전은 오직 사람의 힘으로 발전시켰습니다. 지금도 한국 사람들의 대부분 사람들은 매우 성실하고 노력하고 열심히 자기 일에 전념합니다. 이것이 국가 발전 원동력이 되었습니다. 넥스트. 커스트 펭귄은 모두가 머뭇 시장에 과감히 새로운 아이디어나 기술력을 가지고 새 시장에 과감히 뛰어드는 사람이나 기업을 말합니다. 바다에는 펭귄의 먹잇감도 많지만 바다 표범과 같은 펭귄의 적도 많습니다. 넥스트. 커스트 펭귄은 위험하고 불확실한 상황에서 다른 펭귄의 참여와 도전을 이끌어내는 역할을 합니다. 더 발전되고 살기 좋은 세상을 만들려고 커스트 펭귄처럼 도전하는 당신을 적극적으로 응원합니다. 넥스트. 네, 감사합니다. Thank you very much.